شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک خواب یا شاید ایک باطنی مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابلیس کو دیکھا، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا جیسا ہم سوچتے ہیں، بلکہ وہ ایک عجیب، بدصورت، مسخ شدہ اور بے بس حالت میں تھا، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تو تھا مگر وہ بس خالی کھڑا تھا۔ اور پھر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ابلیس شیخ کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ بالکل، اور اس کی دلیل سنیے، کیونکہ یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ ابلیس کہتا ہے، اے عبد القادر، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے اختیار میں کیا ہے؟ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، میں تو محض ایک آلہ کار ہوں، ایک وسیلہ۔ اگر اللہ چاہتا تو میں نیکی کا راستہ دکھاتا، لیکن اس نے مجھے گمراہی کے لیے چنا، میرا کیا قصور؟ آج کی دنیا میں بھی تو ہم یہی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میری پرورش ہی ایسی ہوئی ہے، یا یہ میرے جینز میں ہے۔ یہ تو تقدیر پرستی یا ڈٹرمنزم کی وہی دلیل ہے کہ ہم اپنے حالات کے قیدی ہیں اور ہماری کوئی ذاتی ذمہ داری نہیں۔ صحیح کہا۔ ابلیس کی یہ منطق تو بہت جدید لگتی ہے۔ تو کیا یہ جدید ہے؟ یہ جدید نہیں، یہ ازلی فریب ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ دلیل نہیں، یہ ذمہ داری سے فرار کا ایک نفسیاتی چور دروازہ ہے۔ یہ انسان کو عمل کے بوجھ سے آزاد کر کے ایک ایسی میٹھی نیند سلا دیتا ہے جہاں وہ اپنے ہر غلط کام کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر مطمئن ہو جائے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ بالکل، یہ جملہ انسان کی روحانی ترقی کا قاتل ہے۔ جب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو بہتری کی کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر شیخ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ظاہر ہے وہ اس پر کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس دلیل کو توڑا کیسے؟ یہاں سے بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ شیخ نے منطق کا جواب منطق سے نہیں دیا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے باطنی یقین سے، اپنے قلب کی قوت سے اسے جھٹلا دیا۔ یعنی ایک طرح کا روحانی ریفلیکس تھا؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسے مارنا چاہا، لیکن ان کے اندر سے ایک آواز آئی جو انہیں روک رہی تھی، مگر شیخ کا باطن جانتا تھا کہ یہ آواز بھی ایک دھوکہ ہے۔ تو انہوں نے اس آواز کی بھی مخالفت کی؟ جی، اور ابلیس کو جھٹلا دیا۔ یہ ایک روحانی مدافعتی نظام، ایک اسپریچول امیون سسٹم کی طرح تھا۔ ان کا قلب اتنا صاف تھا کہ اس نے اس باطل دلیل کی زہرناکی کو فوراً پہچان لیا، بغیر کسی عقلی تجزیے کی ضرورت کے۔ اور اس واقعے سے انہوں نے جو سبق نکالا وہ کیا تھا؟ سبق یہ تھا، اور یہ ہمارے لیے پہلا اور سب سے اہم اصول ہے، خیر وہ ہے جسے شریعت نے خیر کہا، اور شر وہ ہے جسے شریعت نے منع فرمایا۔ بات ختم۔ یعنی تقدیر کی گتھیوں میں الجھنا ابلیس کا جال ہے؟ جی، تاکہ تم اللہ کے واضح حکم سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی بیرونی دشمن کے اس سب سے بڑے فریب کو پہچانا جائے جو ہمیں ذمہ داری سے بھاگنے پر اکساتا ہے۔ جب یہ دشمن پہچانا گیا تو اب شیخ ہمیں اندرونی دشمن کی طرف لاتے ہیں، ہمارا اپنا نفس۔ ابلیس تو باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن نفس تو اندر بیٹھا ہوا ہمارا اپنا ہی حصہ ہے۔ مقالہ 5 میں شیخ دنیا کی ایک ایسی تصویر کھینچتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے۔ کیسی تصویر؟ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سجے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، یا ایک ایسی حسین عورت کی طرح جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ دسترخوان پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور سجا ہوا ہے، اور شیخ کہتے ہیں کہ جو اس دسترخوان کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کے ظاہری چمک دمک اور لذتوں کو، تو اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف چمک دیکھتا ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا فریب نہیں دیکھ پاتا۔ بالکل، اور ان لذتوں کی بھوک کون پیدا کرتا ہے؟ ہمارا نفس۔ یہ نفس کی وہ بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ آپ اسے ایک چیز دیتے ہیں، وہ 10 اور مانگتا ہے۔ جی، یہ تو بالکل ڈوپامین کے چکر جیسا ہے۔ ایک نئی خریداری سے وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن فوراً بعد نفس اس سے بھی بڑی خوشی کا مطالبہ کرتا ہے۔ درست۔ شیخ اسے شہد میں ملا ہوا زہر کہتے ہیں۔ اوپر سے میٹھا لیکن اندر سے ہلاک کر دینے والا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس دسترخوان سے بالکل دور ہو جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں؟ نہیں، یہ راہبانیت نہیں ہے۔ شیخ کا راستہ حقیقت پسندی کا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدلو، اسے سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ جب روحانی بصیرت یعنی دل کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس دسترخوان کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔
इंसान को उसकी लज्जतों में छुपा हुआ जहर नजर आने लगता है, फिर वो उसकी खूबसूरती से धोखा नहीं खाता। इसका मतलब ये हुआ कि नजात का रास्ता दुनिया से जिस्मानी लाताल्लुकी नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल देना है। बिल्कुल यही नुक्ता है। यानी आप दुनिया में रहें, दुनिया की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन दुनिया आपके अंदर ना रहे। जैसे एक कश्ती पानी पर चलती है, पानी में नहीं रहती। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। सही। इसी तरह इंसान दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में ना आए। जब दिल इस दस्तरखान की लज्जतों से खाली होकर अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे होता है, तो वो नफ्स के हमलों से महफूज हो जाता है। तो अब तस्वीर वाज़ेह हो रही है। पहले बैरूनी दुश्मन इब्लीस के फरेब को पहचाना, फिर अंदरूनी दुश्मन नफ्स और उसके हथियार यानी दुनिया की मोहब्बत को समझा। अब हम इस सफ़र के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल मरहले पर आते हैं। जी। नफ्स की पहचान तो हो गई, लेकिन इसका इलाज क्या है? उसे काबू कैसे किया जाए? यहीं पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बुनियादी तालीम सामने आती है जो तसव्वुफ का निचोड़ है। मकाला 7 में वो फरमाते हैं, मरने से पहले मर जाओ, मूतुआ क़ब्ला अन तमूतु। ये एक ऐसा जुमला है जिस पर पूरी जिंदगी गौर किया जा सकता है। ये बज़ाहिर एक तज़ाद लगता है। ये कैसी मौत है जो जिंदगी में ही वाक़े हो जाती है? सही। ये सुनने में बहुत शदीद लगता है। एक आम इंसान जो रोज़ी कमा रहा है, ख़ानदान पाल रहा है, उसके लिए मरने से पहले मर जाओ का क्या मतलब है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब ही इस तालीम की रूह है। क्या उसका मतलब है कि तमाम ख्वाहिशात, तमाम अज़ाइम को ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, ये जिस्मानी मौत या जिंदगी से फरार की बात नहीं हो रही। ये रूहानी मौत है, और ये किसी चीज़ की मौत है ताकि कोई और चीज़ जी सके। अच्छा। ये अपनी मैं, अपनी अना, अपने ईगो की मौत है। इस नफ्स की मौत है जो हर वक्त चीखता है, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, मेरी मर्जी। तो शेख कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात से मर जाओ, अपने गुस्से से मर जाओ, अपने तकब्बुर से मर जाओ, ताकि तुम अपने रब के साथ एक हकीकी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सको। तो ये एक तरह से खुद को ख़त्म करना नहीं, बल्कि खुद को तराशना है। जैसे एक मुजस्समा साज पत्थर के फालतू हिस्सों को छेनी से हटाता है ताकि अंदर छुपा हुआ शाहकार जाहिर हो सके। बेहतरीन, इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। यहाँ मरना उस फालतू पत्थर का है, मुजस्मे का नहीं। सही। ये रूहानी मौत अपनी ज़ात की मुकम्मल नफ़ी और नफ्स की हर ख्वाहिश की खुली मुखालफत है। शेख एक बहुत चौंका देने वाली बात कहते हैं। वो फरमाते हैं कि तुम्हारा नफ्स अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह का दुश्मन? जी। और जब तुम अपने नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हो तो तुम अल्लाह के दुश्मन के साथ खड़े होते हो। लिहाजा नफ्स की मुखालफत ही अल्लाह की दोस्ती का रास्ता है। जब नफ्स कहे सो जाओ, तुम कहो इबादत करनी है। जब वो कहे गुस्सा करो, तुम कहो सब्र करना है। जब वो कहे ये मेरा हक है, तुम कहो नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। यहाँ से फना और बका का फलसफा शुरू होता है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देना ताकि एक आला सतह पर बका हासिल हो सके। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? मतलब ये कैफियत कैसी होती है? इस कैफियत को समझने की कोशिश करें। जब इंसान का नफ्स मर जाता है तो उसकी ज़ाती ख्वाहिशात, उसकी पसंद नापसंद, वो सब पस मंजर में चली जाती हैं। वो तकदीर के हर फैसले पर राजी रहता है? जी, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके रब की तरफ से है और उसमें हिकमत है। वो लोगों की तारीफ या तनकीद से मुतासिर नहीं होता। बिल्कुल। उसका सुकून बैरूनी हालात का मोहताज नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर से फूटता है। उसका दिल ख्वाहिशात की कैद से आज़ाद होकर अल्लाह की मोहब्बत और याद का घर बन जाता है। वो एक ऐसे खाली बर्तन की तरह हो जाता है जिसे उसका मालिक जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन ये मकाम हासिल करना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये कोई स्विच है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है? हरगिज नहीं, और शेख इस बारे में बिल्कुल वाज़े हैं। वो फरमाते हैं कि ये एक लम्हे का काम नहीं, बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद, एक दायमी जिहाद और रियाजत का नाम है। यानी ये जंग कभी खत्म नहीं होती? नफ्स की मुखालिफत जिंदगी के हर कदम पर, हर सांस के साथ जरूरी है। ये एक ऐसी तलवार है जिसे हर वक्त म्यान से बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन हर वक्त घात में है। और ये दुश्मन कभी थकता नहीं? कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं।
जब तक आखिरी सांस ना आ जाए ये जंग जारी रहती है। हर दिन एक नई लड़ाई है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान है। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू का अगर हम खुलासा करें तो हमारे सामने एक मुकम्मल नक्शा आता है। जी। पहला कदम बैरूनी दुश्मन इब्लीस के उस बुनियादी फरेब को पहचानना है जो हमें तकदीर की बहस में उलझाकर अमल और जिम्मेदारी से गाफिल करता है। और इसका जवाब बातनी यकीन और शरीयत की पैरवी है। फिर दूसरा कदम अंदरूनी दुश्मन यानी नफ्स को समझना है कि वो किस तरह दुनिया की चमक दमक और लज्जतों को एक दस्तरखान की तरह इस्तेमाल करके हमें अपना गुलाम बनाता है। और उसका इलाज दुनिया को दिल की आंखों से देखना है ताकि उसकी हकीकत समझ में आए और उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाए। और आखिरी और सबसे अहम कदम इस नफ्स को फना करना है। ये मरने से पहले मर जाने का अमल है। अपनी मैं को मिटाना, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना और अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देना। और ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है। जी, एक ऐसी जिद्दोजहद जिसमें बज़ाहिर मौत है लेकिन दर हकीकत इसी में अब्दी और हकीकी जिंदगी का राज छुपा है। ये खुद को मिटाने का सफर है ताकि हकीकत को पाया जा सके। ये अपनी ज़ात की नफ़ी है ताकि रब का इस्बात हो सके। ये एक मुश्किल, तवील लेकिन शायद कायनात का सबसे खूबसूरत और बामकसद सफ़र है जिस पर कोई इंसान निकल सकता है। और फिक्रनामा को सब्सक्राइब करें ताकि अगला दर, अगली रोशनी आप तक सबसे पहले पहुंचे।